Hello friends, welcome to Medical Coding. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് ചാപ്റ്റർ 7 ഡിസീസസ് ഓഫ് ഐ ആൻഡ് അഡ്നെക്സ. ഇതിൽ നമ്മുടെ കോഡ് റേഞ്ച് വന്നിട്ട് H00-H59. ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്ലാക്കോമാനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോണത്. ഗ്ലാക്കോമ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്ലാക്കോമ ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഐ കണ്ടീഷൻസ് ദാറ്റ് ഡാമേജ് ദി ഓപ്റ്റിക് നെർവ്, ദി ഹെൽത്ത് ഓഫ് വിച്ച് ഈസ് വൈറ്റൽ ഫോർ ഗുഡ് വിഷൻ. The damage is often caused by an abnormally high pressure in your eyes. ഇതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആണിത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഐയിൽ നമ്മുടെ ഓപ്റ്റിക് നെർവിന്റെ ഹൈ പ്രഷറും കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു അസുഖത്തിന്റെ പേരാണിത് ഗ്ലാക്കോമ. ഇതിൽ കോഡിംഗ് എങ്ങനെ ചെയ്യണേ? അസൈനിങ് ഗ്ലാക്കോമ കോഡ്സ്. അസൈൻ ആസ് മെനി കോഡ്സ് ഫ്രം കാറ്റഗറി H40. Glaucoma as needed to identify the type of glaucoma, the affected eye and the glaucoma stage. എന്ന് വെച്ചാൽ type of glaucoma different types ഉണ്ട്. Okay, like open, closed. Okay, the example ആണ്. Next, affected eye എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ laterality, like bilateral ആണോ, right eye ആണോ, left eye ആണോ. Next, the glaucoma stage. Glaucoma ഏത് സ്റ്റേജിലാണ്? മൈൽഡ് ആണോ, മോഡറേറ്റ് ആണോ? Next, stages of glaucoma, 7th character. Multiple codes in the H40 category require these 7th characters to designate the stage of the glaucoma. 0. These stage unspecified, only to be used when there is no documentation regarding this glaucoma. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ഗ്ലാക്കോമയുടെ കോഡിംഗ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഗ്ലാക്കോമയുടെ കോഡിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിനാരിയോയിൽ 0 മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റേജ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 0 എടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ്, മൈൽഡ് സ്റ്റേജിനെ 1 ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. 2 മോഡറേറ്റ് സ്റ്റേജ്. നെക്സ്റ്റ് 3 സിവിയർ സ്റ്റേജ്. 4 ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് സ്റ്റേജ്, ഓൺലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഗ്ലാക്കോമാസ് whose stage cannot be clinically determined, should not be confused with 7th character. ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് 7th character എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. Next, bilateral glaucoma with same type and stage. When a patient has bilateral glaucoma and both eyes are documented as being the same type and stage, and there is a code for bilateral glaucoma, report only the code for the type of glaucoma bilateral with the 7th characters of the stage. Full stop. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ laterality, bilateral എന്ന് വെച്ചാൽ if both eyes bilateral, same type and same stage. അതിന്റെ സബ് കാറ്റഗറീസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കോഡിംഗ് ബുക്കിൽ H40.10, H40.20 എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അറിയാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗ്ലാക്കോമയുടെ കോഡ് ചെയ്യണത്. Code the following diagnosis: recurrent tetralogium bilateral. നിങ്ങൾക്ക് കോഡിംഗ് ബുക്കിൽ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ കോഡ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കോഡ് കിട്ടും. H11.063. Next, in your question, bilateral mild stage primary open angle glaucoma. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. മൈൽഡ് സ്റ്റേജ്, ഗ്ലാക്കോമയുടെ സ്റ്റേജ് മൈൽഡ് സ്റ്റേജ്. നെക്സ്റ്റ് ബൈലേറ്ററൽ, നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പൺ ആംഗിൾ ഗ്ലാക്കോമ. ഈ ഗ്ലാക്കോമയുടെ ടൈപ്പ് ആണ് ഓപ്പൺ ആംഗിൾ. നെക്സ്റ്റ് ഏത് ലാറ്ററാലിറ്റി ബൈലേറ്ററൽ. നെക്സ്റ്റ് ഏത് സ്റ്റേജ് ആണ് മൈൽഡ് സ്റ്റേജ്. ഇത് ബുക്കിലെ കോഡിംഗ് ബുക്കിൽ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ H40 സീരീസ് ആണ് ഇത് കോഡ് വരുന്നത്. സോ ഡയറക്റ്റ് 7th ക്യാരക്ടർ വരുന്നത് 1. മൈൽഡ് സ്റ്റേജിന് നമ്മൾ 7th ക്യാരക്ടർ എടുക്കുന്നത് 1. Next, bilateral glaucoma stage with different types or stages. When a patient has bilateral glaucoma and each eye is documented as having a different type or stage, and the classification distinguishes laterality, assign the appropriate code for each eye rather than the code for bilateral glaucoma. Next, in your point உள்ளது, when a patient has bilateral glaucoma and each eye is documented as having a different type and the classification does not distinguish laterality. In the subcategories H40.10 and H40.20.
Assign one code for each type of glaucoma with the appropriate 70 character for the state. In the H40 series channel, we will code PCNM. So please check here bilateral glaucoma stage with different types and of stages. When a patient has bilateral glaucoma and each eye is documented as having the same type but different states, the classification does not distinguish laterality, that is, subcategories H40.10 and H40.20. Assign a code for the following type of glaucoma for each type with the seven character for the specific glaucoma stage documented for each type. See example, documentation relates mild unspecified primary angle closure glaucoma of the left eye with mild unspecified open angle glaucoma of the right eye. ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഐ ഉണ്ട് റൈറ്റ് ഐ ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ഐ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അൺസ്പെസിഫൈഡ് പ്രൈമറി ആംഗിൾ ക്ലോസർ ഗ്ലാക്കോമ സോ അതൊരു ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് right eye mild unspecified open angle glaucoma. So ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അങ്ങനെ two eyes two different stages two different types of glaucoma ഉണ്ട്. So അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ two codes വരുന്നത്. So please be very sure while coding glaucoma. Next, inner question എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ assign the codes for the following diagnosis meaningless vertigo. ഇതിൽ നമുക്ക് alphabetic index എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ direct code കിട്ടും H81.09. Next, inner example low tension glaucoma left eye mild field. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഗ്ലാക്കോമാന്റെ ഒരു ലോ ടെൻഷൻ ഒരു ടൈപ്പ് ആണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്ലാക്കോമ സോ ഏത് ഐയിലാണ് ലെഫ്റ്റ് ഐയില് ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് ഇത് ഗ്ലാക്കോമ ഉള്ളത് മൈൽഡ് സ്റ്റേജ് സോ H40.122 ആൽഫബറ്റിക് ഇൻഡെക്സ് നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ ടാബ്ലർ ലിസ്റ്റിൽ കൺഫേം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സെവൻത് ക്യാരക്ടർ ആണ് സോ പ്ലീസ് കൺഫേം വൈൽ കോഡിംഗ് ഇൻ ദ ടാബ്ലർ ലിസ്റ്റ്. Next, patient admitted with glaucoma and stage evolves during the admission. If a patient is admitted with glaucoma and the stage progresses during the admission, assign the code for the highest stage documented. എന്നുവെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഗ്ലാക്കോമ നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റേജ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹയസ്റ്റ് സിവിയാരിറ്റി ആണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും കോഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. And in your guideline level, indeterminate stage glaucoma. Assign the seventh character code for the indeterminate stage. ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ വരുന്നത് ബ്ലൈൻഡ്നെസ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. If blindness or low vision of both eyes is documented but the visual impairment category is not documented, assign code H54.3 unqualified visual loss both eye. സോ നമ്മുടെ ടാബ്ലർ ലിസ്റ്റിൽ ഈ കോഡ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. സോ പ്ലീസ് ചെക്ക്. If blindness or low vision in one eye documented but the visual impairment category is not documented, assign code from H54.6 unqualified visual loss one eye. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടാബ്ലർ ലിസ്റ്റ് ആ ബുക്കിൽ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോഡിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. H54.3, H54.6. Next, in your code series വരുന്നത് H54.7. Blindness or visual loss is documented without any information about whether one or both eyes are affected. Assign code H54.7 unspecified visual loss. So നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കോഡിംഗിൽ ടാബ്ലർ ലിസ്റ്റ് ബുക്കിൽ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. H54.3 unqualified visual loss both eyes. H54.6 unqualified visual loss one eye. H54.7 unspecified visual loss. നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കാം. അസൈൻ കോഡ്സ് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ഡയഗ്നോസിസ് ട്രോമാറ്റിക്
ടോട്ടൽ ട്രോമാറ്റിക് കാറ്ററാക്ട് ഐ. സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആൽഫാബറ്റിക് ഇൻഡെക്സിൽ കോഡ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് കോഡ് കിട്ടും H26.132. നെക്സ്റ്റ് ഇനിയൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചാലഞ്ചിയൻ ലെഫ്റ്റ് ലോവർ ആൻഡ് അപ്പർ ഐലിഡ്. ഇതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കോഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ H00-15. നിങ്ങൾക്ക് ആൽഫാബറ്റിക് ഇൻഡെക്സിൽ ആദ്യം ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ടാബുലർ ലിസ്റ്റിൽ ഈ കോഡ് കൺഫേം ചെയ്യണം. സോ ലെഫ്റ്റ് ലോവർ ഐൻ്റെ ഒരു കോഡാണ്, അപ്പർ ഐലിഡിൻ്റെ ഇനിയൊരു കോഡാണ്. സോ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ 2 കോഡ്സ് കിട്ടുന്നത്. പ്ലീസ് ചെക്ക് ആൽഫാബറ്റിക് ഇൻഡെക്സിൽ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ടാബുലർ ലിസ്റ്റിൽ കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് വേണം കോഡ് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാൻ. നെക്സ്റ്റ് സ്ക്ലെറൈറ്റിസ് ലെഫ്റ്റ് ഐ. സ്ക്ലെറൈറ്റിസിൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഐ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് കോഡ് കിട്ടും H15.002. താങ്ക് യു.